नमस्कार साप्ताहिक परिक्रमा को स्वागत करुच्ची बिरंची भारत पुंजी निवेशर एक आकर्षणीय स्थल में परिणत होती एक मानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम विश्व अर्थनीति फोरम डभास सम्मेलन में उद्बोधन देते प्रधानमंत्री कहवा कथा हूँ भारत उच्च अभिवृद्धि और जनकल्याण लक्ष्य नहीं आगू को आगू चली 25 वर्ष आगु को नजर रखी ए प्रकार योजना प्रणयन करा सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ मानव प्रधानमंत्री कहवा कथा जे सप्लाई चेन डिसरप्शंस आउ इन्फ्लेशंस आउ क्लाइमेट चेंज जहाँ सर्वाधिक अधिक गुरुत्व दि जाऊँगी विशेष करिकी औद्योगिक विकास नुहे विश्व जलवायु परिवर्तन विश्व तापान आउ एप्रति भारत जो आभिमुख्य अच्छी ताकू नहीं कौन रही कथा से संपर्क राज्य में विशेष आलोचना प्रसंग अच्छी अंगारकाम्ल उत्सर्जन ह्रास योजना ए प्रसंग आलोचना करने आम सहित आज अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही परिवेश विज्ञानी वास्तविक कौन थिला से दिन प्रधानमंत्री जो अभिभाषण विश्व अर्थनीति को गोटे स्वाभाविक अवस्था को आने भारतर जो अवदान विशेष करिकी परिवेश संतुलन पाई एवं विश्व जलवायु जो घन घन परिवर्तन होची से विश्व तापान कथा आसूची आउ एथिरे भारत किभली भाव जे कार्बन एमिशन को लेकिन सर्वाधिक गुरुत्व दूची ताकू लेकिन से चर्चा करथिले ए प्रसंग आलोचना करा प्रसंग अच्छी अंगारकाम्ल उत्सर्जन ह्रास पाई योजना डॉक्टर पाणिग्राही मु प्रथम जानवा चाहूँगी जे केमी देखुं प्रधानमंत्री ये डावास सम्मेलन में जो अभिभाषण थिला विश्व अर्थनीति ता सहित विश्व जलवायु परिवर्तन भारतर आभिमुख ये प्रसंग में कौन रहा आपन प्राथमिक प्रतिक्रिया ए समग्र विश्व कथा जदि आम चिंता करवा विश्व दृश्य पटरे वर्तमान कोविड-19 तो मुख्य गोटा विषय वस्तु होती कारण समग्र विश्व रे ये संक्रमण पुणी तृतीय लहर में पहुंची ताकू छाड़देले ताठू आहरी गंभीरजनक समस्या जो विश्ववासी सम्मुख रही से हूँ जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन प्रभाव समग्र विश्व उपरे एभली भाव में आगामी दिन में अनुभूत होबाकू जाउची जहाको अनुभव करी विश्वर सबु राष्ट्र माने सम्मिलित भाव में उद्यम करने आरंभ करचंती विश्व स्तर में जेकोसी सम्मेलन होची जेकोसी आलोचना होची सबुथरे जलवायु प्रसंग गोटे मुख्य आलोचना विषय है एबे निश्चित एबे विशेष भाव में जो डाभोस सम्मेलन स्विट्जरलैंड रे अनुष्ठित वर्तमान होची आगामी काली तार समाप्ति हम एथिरे विश्व नेतृवर्ग सेमानंकर विभिन्न विषय वस्तु उपरे आलोचना करुछंती तांकर गुरुत्व को विषय प्रति निर्दिष्ट भाव रही ताको प्रकाश करुछंती से विषय को लेकरी आम माननीय प्रधानमंत्री जहाँ तांकर वक्तव्य रखिथिले भारतवर्ष आभिमुख्य कौन रही अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटवा निहाती दरकार जेहेतु आमे गोटे विकासशील राष्ट्र अच्छे आगामी दिन में आमर अर्थनीति आउरी सुदृढ़ हवा दरकार अभिवृद्धि अधिक हवा दरकार ताहले आमे विकसित राष्ट्र मानक भलिया आगामी दिन में आउरी आगो को अर्थनैतिक क्षेत्र में जाइपरिबा किंतु ता सहित अन्य जो जिनसटी जोड़ा होची सेठी होची परिवेश जनित विभिन्न समस्या सेथिरे तापमात्रा वृद्धि बा ग्लोबल वार्मिंग से भली जलवायु परिवर्तन जहाँ ता सहित लिंक अच्छी संश्लिष्ट अच्छी ता उपरे मध्य आमको आलोकपात करने को अच्छी प्रधानमंत्री विषय रे तांकर गोटे बहुत सुंदर कथा कहले P3 मूवमेंट P3 मूवमेंट कौन कहा जाउची ना प्रो प्लानेट पीपुल भारत वर्ष रे जो 140 कोटी पाखापाखी लोक बसवास करचंती सेमानंको आगामी दिन रे सेमानंकर व्यवहार धरित्रीर सुरक्षा आम पृथ्वीर सुरक्षा निमंते उद्दिष्ट हब आमे जहाँ किछि कार्यक्रम करिबा एथिरे पृथ्वीर परिवेश प्रकृति उपरे कोनोसी नकारात्मक प्रभाव विस्तार हब नाही सेटा होछि हमर मुख्य आभिमुख्य ताकू से P3 मूवमेंट हिसाब रे जाको से प्रो प्लानेट एवं पीपुल कारण जे प्लानेट को लेकी मनुष्य भितर जो गोटे सकारात्मक मानसिकता एवं प्लानेट आभिमुख्य को रखिकी तापर से गुरुत्व देते डॉक्टर पाणिग्राही आउ गोटे कथा आसे जे से दिन प्रधानमंत्री वक्तव्य मध्य से कथा कहते विश्व समुदाय मध्य प्रशंसा करुले आभिमुख्य को लेकिन एत बड़ देश एत बड़ गणतंत्र एत बड़ महामारी ये सबको सामना करी मध्य तथापि विश्वर सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जहाँ हूँ बर्तमान ये जलवायु समस्या ताकू नहीं प्रधानमंत्री जो आभिमुख्य आपको आप केमती देखुं बहुत पॉजिटिव सकारात्मक पदक्षेप
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ମିଶନ ଲାଇଫ୍। ଲାଇଫ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଫର୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ଆମର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ଉପରେ ଯେଭଳି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ନ ହୁଏ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଯେତେ ପରିମାଣର ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଯାହାର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଆକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଫର୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆମର ବ୍ୟବହାର ସବୁଥିରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଅମୃତ କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ 5 ଅମୃତ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ନ ଜାଳିକରି ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସୌର ଶକ୍ତି, ଆମର ଇଏ ପବନ ଶକ୍ତି, ୱେଭ୍ ଏନର୍ଜି, ଜିଓଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି जो बाटरे आमे अनेकांशरे जो पॉल्यूशनटाକୁ ଆମେ ଅନେକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଏଭଳି ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 500 ଗିଗାୱାଟ ଏନର୍ଜି ବା ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଯାହାକି 2030 ବେଳକୁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ତାର 50%। ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଉପରେ। ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ କାର୍ବନ ଏମିଶନର କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ 5% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯାହା ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ପ୍ୟାରିସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ, ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାହା ଥିଲା ବିଫୋର୍ 9 years वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କେଉଁ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି? ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ କେତେ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଇ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କହିଲେ ଆପଣ, ଭାରତ 140 କୋଟି ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯିଏକି 5% ମାତ୍ର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କାର୍ବନ ଏମିଶନ କରୁଛନ୍ତି ବା କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ଦେଖା ଦେଉଛି, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି,
ସେଥିରେ ଭାରତ ଭଳି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କମ୍ ଅଛି। ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ ଯେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ବିକାଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା 2015 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ୟାରିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 2020 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିକାଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ $100 ବିଲିୟନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦାନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ବିକାଶ ବିଶେଷ ହେଇନାହିଁ, ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ବିକଳ୍ପର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବେ। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିନାହିଁ, 20 ଗଲାଣି। ଆଶା କରାଯାଉଛି 2023 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି କଲଚର ଆଉ କନଜ୍ୟୁମରିଜିମ୍, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରକାର ବିପଦକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ ମେକ୍ ଆଉ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଡିସ୍ପୋଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଇକୋନୋମିକ୍ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଘଟୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଲିନିୟର ଇକୋନୋମି ବୋଲିକି କହୁଛେ, ବା ରୈଖିକ ଅର୍ଥନୀତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଟେକ୍ ମେକ୍ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ, ଯେ ଆମେ କିଛି କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିଲା, ସେ ଉତ୍ପାଦ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା, ବିକ୍ରି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଆଣିଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି, ଯେଉଁଟା ଚାକ୍ରିକ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଆକାର। ଏ କଥାରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହେବା କଥା ଆସୁଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ, ପରିବେଶ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପରିବେଶର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଜେଇ ରହିବ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କଥା, ଥ୍ରୋ ଏୱେ, ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇକରି ପୁଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବ, ଆଉଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୃଥିବୀରୁ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ସମ୍ବଳକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିବା, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବା। ଏ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସମ୍ବଳ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତିରୁ ଆଣୁଛେ, ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଉଥରେ ନୂଆକିରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରୁ ସରିଗଲା ମାନେ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ରହିବ। ଏ କଥା ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଥ୍ରୋ ଇଏ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଆକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କନଜ୍ୟୁମରିଜିମ୍, ଉପଭୋକ୍ତାବାଦ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣ ମାର୍କ କରୁଥିବେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ଖାଲି ଆମ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମାନସିକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ ମାନସିକତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେତେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅଛି। କିଛି ସମ୍ବଳ ସରିବ ନାହିଁ, ପବନ ସରିବ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲୁହା, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ସବୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେତେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ
ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମେ ଦେଖିବା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମ ହାତକୁ ଆସିବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିକି ତାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇକି କେମିତି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା କିଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ବା ପବନରୁ ହଉ ବା ୱେଭ୍ରୁ ହଉ ଆମେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ଏକଦମ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି କଥା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କଥା ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4ଟି ଟର୍ମ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ରିଲାଏବଲ୍ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ସୌର ଶକ୍ତି ହଉ ପବନ ଶକ୍ତି ହଉ ବା ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ହଉ ବା ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶକ୍ତି ହଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ହଉ ଏ ସବୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଥିବ ଆ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ 2015 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସେଠି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ପୂରଣ କରିବ ଆକୁ ନେଇକରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କରାଗଲା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ 121 ରାଷ୍ଟ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଲାଏନ୍ସର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଏସବୁ ମୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନରେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମେ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ସମୟ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଓକେ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉତ୍ସର୍ଜନ ହ୍ରାସକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ନେଇକି କେତେ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି ବା ବିଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶମାନେ ଏଥିରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସଗୋ ସମ୍ମିଳନୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ଏବେ 26th କପ୍ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ କେତେ ପରିମାଣ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାରକୁ କମେଇ ପାରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ତ ସେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଦୋହରାଇବା ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି କହିଲେ 5ଟି କଥା ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ପଞ୍ଚ ଅମୃତ କଥା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷ 1 ବିଲିୟନ ଟନ୍ କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିଠାରୁ 2030 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି 500 ମେଗାୱାଟ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କରିବ ଏବଂ ଯାହାକି 50% ଏନର୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର 50% ହିଁ ସେଇଟା ମିଟ୍ କରିବ ତେଣୁ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କମିଟମେଣ୍ଟ ବିଶେଷ କରିକିରି
जो विकसित राष्ट्र अच्छा अमेरिका यूरोप जो माने अधिक समस्या सृष्टि कर सारी आगुरी कर सारी एबे विश्व स्तर रे चाइना सबुठ अधिक अंगारकाम्ल उत्पादन पाई दायी रहुछि ता पछको अन्य राष्ट्र माने अछंती ए समस्त को विचार करी कौन से निर्दिष्ट गोटे देश नुह समग्र पृथ्वीर जेते राष्ट्र अछंती समस्तंकर किछि ना किछि कमिटमेंट रहिबा दरकार प्रतिश्रुतिबद्धता रहिबा दरकार ताहाले सम्मिलित भाव रे आम प्रचेष्टा निश्चित भाव रे सफलता अर्जन करिवो तेणु आगामी दिन में परिवेश समस्या विशेष भाव में ग्लोबल वार्मिंग बा विश्वतापन एवं जलवायु परिवर्तन एभली गोटे गंभीर समस्या गंभीर आह्वान को आम सम्मिलित भाव में समाधान दिगरे अग्रगति कर निश्चित डॉक्टर पाणिग्राही जी आ गोटे दिगरु विचार कराए जे विगत 2 वर्ष धरी सारा विश्व गोटे बड़ विपद को सामना करिछि गोटे बड़ पैंडेमिक भितर दे गति करुछि किंतु तार भितर ई जो कथा आमे चर्चा करूचंती जे जलवायु परिवर्तन कथा कोंतु अंगारकाम्लर उत्सर्जन जो बढ़ी बढ़ी चली याकू नेकी जदि विचार करा जाए ताने यार मध्य गोटे किछि नेगेटिव इफेक्ट रहउछि कि वर्तमान जो प्रकार क्राइसिस को रन करूछि ई प्रकार क्राइसिस पर आगु को आउरी भी किछि आसी पारे या पर किछि क्लाइमेटिक इफेक्ट किछि रहउछि कि निश्चित भाव में आम समग्र विश्व स्तर में देखीचे कोरोनार प्रकोप केते गंभीर रही आज अनेक राष्ट्र सेमानकर अभिवृद्धि अर्थनैतिक प्रगति ये सब बहु भाव में नकारात्मक दिगरे प्रभावित है व्यक्ति ठारू आरंभ करके राष्ट्र पर्यंत समस्ते प्रभावित होती एवं जोथि पाई कि अर्थनैतिक अभिवृद्धि धीमे जाइए ह्रास पाई जाइए एवं विशेष करी जो माने गरीब राष्ट्र अच्छा जो मान पाखे संबल कम अच्छी से माने अधिक प्रभावित होती तेणु भारत कथा जो चिंता करवा आम देश रास्ता कड़े शोथुवा लोक आरंभ कर बहु धनी श्रेणी लोक अच्छा सरकार समस्त प्रति दृष्टि देवा आवश्यकता रही तेणु सरकार ये सब कथा चिंता करुछंती तेणु प्रगति जेतिक हवा कथा सेतिक हेई पारे नाही ये विगत 2 वर्ष धरी एटा गोटे विराट आह्वान समग्र विश्ववासी सम्मुख में आसिक पहुंची कोरोना आप देखंतु सफलतार सह आम देश रे ए जो वैक्सीनेशन बा टीकाकरण कार्यक्रम चली खाली आम देश नुह आम देश बाहर अनेक छोट छोट राष्ट्र मानक मध्य भारत वर्ष सहायता प्रदान करिछि ठीक से भली भाव में आशा करा जाउछि अन्य बड़ बड़ धनिक राष्ट्र माने सेमाने मध्य गरीब राष्ट्र मानक सहायता प्रदान कले ताले बहुत शीघ्र आगामी दिन में विज्ञानर अग्रगति जेते अधिक हब एवं कोरोना भली एभली वैश्विक संक्रमण को नियंत्रण को आनिबा आकु समूले ध्वंस करिबा मानव पक्षरे संभव हो निश्चित तो आमे आशा करिबा आगामी दिन में विज्ञानर गवेषणार अग्रगति जेतेबेले घटिबो अधिक आमे निश्चित भाव में कोरोना को संपूर्ण भाव में नियंत्रण करि परिबा सेतेबेले आमर मुख्य लक्ष्य हबो जे जलवायु परिवर्तन को किभली भाव में कहीं कोरोना कम समय भितर नियंत्रण को आसपारे किंतु जलवायु परिवर्तनटा एते विराट गंभीर समस्या ताकू आज जदि सबू कार्बन उत्सर्जन को बंद कर दिया जीवो बा जेते परिमाण रो ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल को निर्गत होउची ताकू आज बंद कर दवा आर प्रभाव 30 वर्ष आगो को मध्य अनुभूत हबो ये गोटे दिन रे बंद हबो ना निश्चित भाव डॉक्टर पाणिग्राही मो शेष प्रतिक्रिया जाना चाहूँ जे जो कथा आमर कुआजे वसुदेव कुटुंबकम से कथारे वर्तमान प्रधानमंत्री तो विश्वास करके सारा विश्व को आह्वान करिसेंती ये जनक द्वारा संभव नुह ये समस्या को समाधान करवा आम समस्त सम्मिलित चेष्टा कले आगामी दिन में ये जो प्रकार अंगारकाम्ल उत्सर्जन ह्रास को लेकिन जो समस्या सृष्टि होची ता समाधान हो कौन शेष प्रतिक्रिया एकदम सेठी 3T कथा कहिसंती आम पाखरे टेक्नोलॉजी आम पाखरे टेम्परामेंट एंड आम पाखरे मध्य गुणर आवश्यकता जेतिक अच्छी सेतिक रही अच्छा तो आमे टेक्नोलॉजी बा वैश्विक क्षेत्र में यथेष्ट अग्रगति हासिल करवा ता सहित टेम्परामेंट मानसिकतार परिवर्तन करवा आम पाखे मध्य शक्ति यथेष्ट परिमाण रही तो भारत समग्र विश्व को दिग्दर्शन दबार समय आसी आमर जेतिकी सामर्थ्य रही जेतिकी शक्ति रही ताकू विनियोग करवा एवं सबु क्षेत्र में विश्व समुदाय को आमे मध्य यथेष्ट परिमाण रे दिग्दर्शन दे परिबा आलोक देखै परिबा एवं आमर विज्ञान क्षेत्र को अग्रगति आनी परिबा ताहाले आमे सफलतार शीर्ष रे पहुंची पारिबा। बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित आलोचना डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही परिवेश विज्ञान आम चर्चा करूँ अंगारकाम्ल उत्सर्जन ह्रास योजना
निकटरे जो कथा डभा सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्ववासी को संबोधन करने को जाए ये जो समस्या आगक अच्छी ये समस्या प्रति भारत प्रतिश्रुतिबद्ध एवं निश्चित भाव में या यथेष्ट सचेतन अच्छी एवं आगामी दिन में ये समस्या केवल भारतर समस्या नुह आ भारत चाइना को समाधान करें सारा विश्व जदि गोटे परिवार ही चिंता करे ताने समस्या समाधान हम एवं जलवायु परिवर्तन को लेकिन जो चिंता बा समस्या आम पाखे आगे सृष्टि होची ता अचिरे समाधान हो पार। आज कार्यक्रम समय रखुछु, नमस्कार।